सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। तुसीं देख रहे हो जतिन बत्रा ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों अज असी इंडियन पॉलिटी का पहला टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं जी। जेकर असी इंडियन पॉलिटी की गल करिए तो उहदे विच सब तो महत्वपूर्ण हैगी जी संविधान, भारत का संविधान। ठीक है जी। तो साडे संविधान की उत्पत्ति किद्दां हुई अज असी ये पढ़न जा रहे हैं जी। तो जिद्दां तुसीं देख सकते हो दोस्तों, सानू ये पढ़ना पएगा भी साडे देश दे विच यूरोपी किद्दां आए। तुहानूं पता तकरीबन 300 साल के करीबन साडे देश के उपर अंग्रेज़ों ने राज किया। तो उन्होंने राज करन तो बाद जो साडा देश आज़ाद होया तो फिर साडा संविधान बाद लागू होया। ठीक है जी। तो सब तो पहला सन 1600 की गल है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई सन 1600 के विच। क्वीन एलिजाबैथ सीगी, क्वीन उन्होंने अंग्रेज़ों की, जिन्हें इस कंपनी की स्थापना की। ਇਹਦਾ जिवें नाम तो ही क्लीयर है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि जे असीं लंडन तो खड़ के देखांगे तो असीं ईस्ट वाले पासे पैने आ। ठीक है ना जी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नाम तो उन्होंने कंपनी बनाई ताकि वह पूरब के विच जाके, क्योंकि साडे तो पच्छम च ने वो तो असीं उन्होंने पूरब च इत्थे आके वो जिहड़ा हैगा करदे सी वपार। ठीक है जी। पर चलते चलते 1765 जो पहुंचे, क्योंकि इस समय के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हो चुके थे। प्लासी की लड़ाई हो चुकी सी, बक्सर की लड़ाई हो चुकी सी। तो बक्सर की लड़ाई 1764 हुई। उस तो बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान दे विच समझ लो एक तरह का उन्होंने स्थापना हो गई, कब्जा कर लिया। तो बंगाल, बिहार तो उड़ीसा बहुत महत्वपूर्ण प्रांत होंदे सीगे उदों दे। उन्होंने इन्हां दे उपर अपना इन्हां दे दीवानी अधिकार लै ले। दीवानी अधिकारां दा मतलब हुंदा भी वो इत्थों टैक्स इकट्ठा कर सकते सी अते वपार कर सकते सी। ठीक है जी। उस तो बाद 1773 तो लैके 1758 तक अंग्रेज़ों ने एक कंपनी के रूप च जिहड़ा हैगा इंडिया ते राज किया। ठीक है जी। अते 1857 दे विच एक क्रांति हुई सी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। तुहानूं पता है, आपां इतिहास उहदे बारे पढ़ना है। वो क्रांति तो बाद अंग्रेज़ सरकार ने जिहड़ा हैगा कंपनी के रूल नूं खत्म करके सीधा अपने अंदर यानी सरकार का अपना अंग्रेज़ सरकार का रूल जिहड़ा हैगा वो शुरू हो गया। जिहड़ी क्वीन हुंदी सी उन्हां दे अंडर ये चला गया। ठीक है दोस्तों। तो ये सी किद्दां साडे देश यूरोपी आए। हुण यूरोपी तो आ गए दोस्तों, तो उन्होंने इत्थे आके काफ़ी जिहड़ा हैगा मतलब डिवेलपमेंट्स कीतियां, बहुत अलग अलग जिहड़े ने उन्होंने रूल पास किए। तो ये गल 1934 की है भी जदों एक बहुत मशहूर परसनैलिटी है जी MN रॉय। ठीक है जी, मबनिंदर नाथ रॉय। ये एक कम्यूनिस्ट सीगे। कम्यूनिस्ट का मतलब है जी कामरेड। ठीक है ना, कम्यूनिस्ट पार्टी नाल संबंध सीगा इन्हां दा। इन्होंने सब तो पहला कहा जी कि सानू साडे देश के लिए एक वक्री कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली यानी संविधानिक सभा बनानी चाहिए है। हालांकि इन्हों बहुता ज़्यादा सीरीयस नहीं लेंदे सी उदों जिहड़े साडे बाकी फ्रीडम फाइटर सीगे। ठीक है जी। क्योंकि जिहड़ी इन्हां दी आइडियोलॉजी हुंदी है ना जी कम्यूनिज्म की, उन्होंने बहुता ज़्यादा वधिया नहीं समझाया जाता सीगा साडे डेमोक्रेटिक मुल्कां मतलब इंग्लैंड वर्गे मुल्कां दे विच। ठीक है जी। उस तो बाद 1935 दे विच की होया जी, जिहड़ी कांग्रेस पार्टी सी, जिहड़ी साडे देश की सब तो पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 1885 बनी सी। कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की सेम गल दी भी संविधानिक सभा होवे। अगले साल फिर जवाहर लाल नेहरू जी जिहड़े सीगे बहुत विशेष शुरू तो बहुत फेमस परसनैलिटी रहे ने, लॉयर होंदे सीगे। तो इन्हों ने भी उस डिमांड की भी साडे देश की एक वक्री कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली होनी चाहिए है। जो तुहानूं ये गल पता होवे भी वो जवाहर लाल नेहरू ही सी जिन्हां ने 1930 दे विच 26 जनवरी 1930 नूं पूर्ण स्वराज मनाया सीगा, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया सीगा रावी नदी के कंढे ते लाहौर दे विच। ठीक है जी। उस तो बाद असीं गल करते हैं जी 1940 दे विच। तो दोस्तों 1940 की होया, क्योंकि इन्हां दिनां दे विच दूसरा विश्व युद्ध चल रहा सीगा। तो दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध जो चल रहा सी इस दे विच अंग्रेज़ बड़े बुरे तरीके नाल हार रहे सी जर्मनी तो। अंग्रेज़ों ने सोचा भी असीं भारतीयों का साथ लईए, जेकर भारती साडे नाल मिल जाण तो शायद असीं युद्ध जित जाइए। तो इन्होंने सानू पेशकश रखी, एक पेशकश आई साडे अगे, उन्होंने असीं कहने आ जी अगस्त की प्रस्तावना। ठीक है ना, अगस्त प्रस्ताव आया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आउंदा हुंदा भी अगस्त की प्रस्तावना जदों आई, अगस्त प्रस्ताव जदों आया उदों भारत के वाइसरॉय कौन होंदे सी? तो दोस्तों उदों भारत के वाइसरॉय होंदे सी लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है ना जी, क्वेश्चन आउंदा हुंदा। तो ये की उन्होंने पेशकश की भी तुसीं इदां करो, साडा साथ दो विश्व युद्ध दे विच, असीं आउण वाले समय तुहाडी एक वक्री संविधानिक सभा बनावांगे ते तुहानूं असीं होर रिप्रजेंटेशन देवांगे गवर्नमेंट दे विच। पर सानूं इन्हां दे उपर विश्वास नहीं सी, क्योंकि एक पहला धोखा असीं खा चुके सीगे। सन 1917 दे विच एक डैकलेरेशन हुई सी, उन्होंने कहते हैं मॉन्टैग्यू डैकलेरेशन। उहदे विच भी सानूं उन्होंने इदां दा वादा किया सी, पर बाद च मुकर गए सी। तो असीं उन्हां दा साथ नहीं दिता। उस तो बाद फिर एक मिशन भेजा गया सर स्टैफर्ड क्रिप्स के अंडर इंडिया के जिन्होंने असीं क्रिप्स मिशन कह दिंदे आ। इस मिशन ने भी यही गल्लां कीतियां भी भारत जिहड़ा हैगा जेकर साडा साथ देवे तो असीं भारत नूं मतलब कि होर अधिकार देवांगे, भारतीयां नूं संविधान बनाउण च हैल्प करांगे। पर किते इहदे विच अंग्रेज़ां ने इस क्रिप्स मिशन दे विच सानूं आज़ादी देण दी गल नहीं कीती।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ 1946 ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ 1946 ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ 'ਚ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਸੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸੀ ਦੋਸਤੋ? ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਇਸਰੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 14 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸਨ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਰ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ, ਪੈਥਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਏਵੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 1946 ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਹ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਇਹਦੇ 389 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ 389 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੋਂ 296 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 10 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਦਾਂ 399 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਨਰਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 2 ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਚ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੈਨਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਹ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਨ 1849 ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਬਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਹੋਏ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 2 ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ HC ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ VT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਸੀ GV ਮਾਵਲੰਕਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਵਰਨ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਵਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਬਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜਦੌਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ JB ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ HC ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੋਪੀਨਾਥ ਬੜਦੋਲੋਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਏਰੀਆ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਠੱਕਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਰੂਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਮੇਟੀ। 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਾਂ ਆਹ 8 ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ AK ਅਈਅਰ, ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਪੱਤਾ ਭਾਈ ਸਿਤਾਰਮਈਆ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਮੁੰਸ਼ੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਲਿਖਿਓ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ GV ਮਾਵਲੰਕਰ। GV ਮਾਵਲੰਕਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਐਡ ਹੋਕ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ S ਵਰਧਾਚਾਰੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਸੀਗੇ। ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸ। ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 7 ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1956 ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਨਲਿਨੀ ਰੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸ ਐਸ.ਕੇ. ਧਾਰ। ਦੇਖੋ ਐਸ.ਕੇ. ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਕਮੇਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨਾਥ ਸੈਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਐਸ ਵਰਦਾਚਾਰੀ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਝ ਮਾਈਨਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਨ ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਅਯੰਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਅਯਰ, ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦੁੱਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਐਲ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਨ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਪੀ ਖੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਦੋਸਤੋ 12 ਤਾਂ ਭਾਗ ਸੀਗੇ, 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਛੜੀਆਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਮਨੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਨੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਗ, ਫਸਟ ਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਗਾਲੀ ਵੈਨਕਈਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਅਸੀਂ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 52 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟਰਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਦਰੋਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਨੰਦ ਮੱਠ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3:2 ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਦਾਂ 3 ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਾਨ ਹੈ ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਨਰ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1971 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਚ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਧੰਨਵਾਦ।